सत श्री अकाल। देश दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीता लेके हाजिर हाँ। देश विदेश ਦੀਆਂ अहम सरगर्मियां शुरुआत करते हैं पहली खबर ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $3.75 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਧ ਕੇ $24.9 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਲਈ 50 M2A2 ब्रैडले पख्तरबंद वाहन शामिल किए जाएंगे। अमरीकी रक्षा विभाग के हैडकुआटर पेंटागन ने कहा है कि अति आधुनिक उपकरणों के नाल लैस यह पख्तरबंद वाहन एक इन्फेंट्री बटालियन के लिए काफ़ी हैं। पिछले साल 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की थी। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि 2023 के पहले हफ्ते में अमरीका यूक्रेन अपने यूरोपी सहयोगियों और भाईवालों के नाल खड़े होने के अपने विचार से दृढ़ता के नाल डटे रहे ते $3.75 अरब की नवी फौजी सहायता का ऐलान किया। अमरीका के वर्जीनिया सूबे विच एक 6 साला बच्चे नूं अपने स्कूल दे विच एक अध्यापका नूं गोली मारन के दोष विच हिरासत दे विच लिया गया है। शुक्रवार नूं पहली जमात दे विच पढ़दे इस विद्यार्थी का अध्यापका दे नाल विवाद होया सी। न्यूपोर्ट न्यूज़ सिटी पुलिस और स्कूल प्रबंधन ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि रिचनेक एलीमेंटरी स्कूल दे विच गोलीबारी की घटना दे विच हालांकि कोई विद्यार्थी जख्मी नहीं होया। न्यूपोर्ट न्यूज़ के पुलिस मुखी स्टीव ड्रू ने दस्सिया कि अध्यापका की उम्र 30 साल है ते गोली लगन कारण वह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गई। हालांकि बाद दोपहर तक उन्हां दी हालत दे विच सुधार होया। ड्रू ने पत्रकारां नूं कहा कि गोलीबारी की घटना कोई हादसा नहीं सी। विद्यार्थी ते अध्यापका एक दूजे नूं जानदे सन ते किसी गल नूं लैके दोवां विचाले विवाद होया सी। उन्होंने कहा कि बच्चा क्लास दे विच हथियार लैके आया सी ते जांच अधिकारी यह पता लगाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि उस कोल हथियार कित्थों आया है। थाना मुखी ने हालांकि इस संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी नहीं दी है। टोरंटो की रहने वाली टीना सिंह ने एक अजिहा शलाघायोग काम किया है, जिस दे नाल सिख बच्चे आसानी नाल साइकलिंग कर सकते हैं। दरअसल टीना सिंह के बच्चे साइकलिंग करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कई तरह के हैलमेट ट्राई किए, पर कोई भी हैलमेट उन्होंने सिरां ते सुरक्षित ढंग दे नाल फिट नहीं हुंदा सी। 3 बच्चों की मां टीना सिंह ने CBC टोरंटो नूं दस्सिया कि मेरे बच्चों ने जूड़ा रखा होया है, इस दे लई जदों भी वो साइकिल चलाउण दे लई बाहर जांदे ने तां ओह हैलमेट पाउंदे ने, पर उन्हां नूं कुछ भी ठीक तरह फिट नहीं हुंदा सी। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ कि एक चंगी तरह फिटिंग साइकिल हैलमेट होना कितना जरूरी सी। उन्होंने आगे कहा कि मैं निराश सी कि मेरे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स हैलमेट दे विच कोई सुरक्षित विकल्प नहीं सी। ਉਹ अपने बच्चों के केस भी नहीं कटाउणा चाहुंदी सी, जिस नूं वेखदे होए टीना ने खुद अजिहा हैलमेट तैयार किया, जिस नूं सिख बच्चे सिर ते जूड़ा सजा के भी पहन सकते हैं ते खेडण दे विच सुरक्षित ढंग दे नाल हिस्सा ले सकते हैं। चीन ने कोविड-19 संबंधी सरकार दी नीतियां की आलोचना करने वाले 1000 तो वध आलोचकों के सोशल मीडिया खात्यां नूं मुअत्तल जां फिर बंद कर दिता है। सीना वेइबो, जो कि चीन का ट्विटर वर्गा ही एक प्लेटफॉर्म है, का कहना है कि उसने माहरां बुद्धिजीवियों ते सेहत कर्मचारियों ते हमले समेत 12,854 उलंघनावां नूं हल किया है ते 1120 खात्यां ते अस्थाई जां स्थाई तौर पर पाबंदी लगाई गई है। जिक्रयोग है कि सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टी अपनियां पाबंदियां एकांतवास ते नियमां ते वड्डे पद्धर ते टैसटिंग नूं मैडिकल जगत दे माहिरां दी राय दे आधार ते जायज़ ठहराउंदी रही सी, पर पिछले महीने सरकार ने अचानक कोविड दे नाल संबंधित सारियां पाबंदियां दे विच ढिल दे दित्ती, जिस कारण फिर तो संक्रमण के मामले तेजी के नाल वधने शुरू हो गए सन। चीन की सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टी सीधी आलोचना की इजाजत नहीं देती है और प्रगटावे की आज़ादी ते सख्त पाबंदी लगाउंदी है। वेइबो ने वीरवार नूं जारी किए एक बयान दे विच कहा सी कि कंपनी जांच जारी रखेगी ते हर तरह की गैर कानूनी समग्री आदि नूं हटाएगी ते ज्यादातर उपभोक्तावां दे लई एक सद्भावना वाला माहौल बनाएगी। ईरान ने कहा कि उसने विरोध प्रदर्शन दौरान एक अर्धसैनिक बल के जवान ते कतल मामले दे विच दोषी ठहराए गए 2 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। ईरान की न्यायपालिका ने फांसी दिते गए लोगों की पछाण मोहम्मद करमी और मोहम्मद हुसैनी वजों की है। महसा अमीनी की मौत बाद सितंबर तो शुरू हुए प्रदर्शनों दौरान हुण तक 4 लोगों को फांसी दी जा चुकी है।
ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਲ ਕੋਲ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਯਾਨੀ SIU ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। SSP ਕੁਪਵਾੜਾ ਯੁਗਲ ਮਨਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ LOC ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਝੀਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਜੰਮ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -5.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਮਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਟੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਲ ਝੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚੰਦਰਭਾਗਾ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਜੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 6.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ D ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।